नाज़रीन साडे नाल मौजूद ने हुण जमाते इस्लामी के इंतहाई एक्टिव और सरगर्म रहनुमा कैसर शरीफ साहब और इन्ने एक्टिव ने कि असीं इन्हां नूं धरने तो दूर ले आए हैं। लॉन्ग मार्च की हाली कॉल आई सी, उस तो पहले ही असीं इन्हां नूं मार्च करवा दिता है। सर बड़ी तादाद च लोग मौजूद ने, शोर बहुत ज़्यादा है और तुहानूं असीं लै भी ज़रा दूर आए हैं। पहले तो दसो कि किन्नी कु आवाम की तुहानूं आउण दी उम्मीद सी और किन्नी कु आवाम आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया चौपाल का। चौपाल बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है और पंजाब की आवाज़ है। मैं समझना कि साड़ी तवक्को तो ज़्यादा आवाम जी है वह रुख जमाते इस्लामी के धरने वाले 25 करोड़ आवाम ने हाफिज़ नीमो रहमान को इस हवाले नाल अपनी उम्मीद मान लिया। लोगों की उम्मीद है कि हाफिज़ साहब उन्होंने कोई रिलीफ लैके देंगे। जिन्नी तकलीफ पहुँचाई जा रही है पेट्रोलीयम लेवी के नाँ दे नाल, टैक्सां के नाँ दे नाल, बिजली के बिलों के जरिए, LPG के रेट के जरिए, अशियाए ज़रूरिया जड़ियाँ ने बुनियादी चीज़ां ने जिहदे आटा चीनी दाल और खाण पीन दी चीज़ां ने तो आवाम की कमर तोड़ दी है इस हुकूमत ने। और जदों हाफिज़ नीमो रहमान साहब ने ऐलान किया कि असीं इन्हां दे हवाले नाल ये पुरअमन मुज़ाहमती तहरीक जिहड़ी अगे वधावांगे और उसका अगला फेज़ जिहड़ा शुरू होया और धरनियां का ऐलान किया तो लोगों की अखां 'च असीं एक चमक वेखी है, लोगों की अखां 'च असीं उम्मीद वेखी है। वो हाफिज़ नीमो रहमान साहब ते नाले ते एतमाद करते हैं, नाले उन्होंने उम्मीद है कि यो वाहद लीडर है जिहड़ा उन्हां दे मसले हल करा सकदा। तुसीं अज भी वेख्या कि कितनी वड्डी तादाद दे विच हवा तीनों हज़रात ने, बीबियां बंदे बच्चे हर तरह का फर्द इत्थे मौजूद है। और ये धरना जिहड़ा ना फेस्टिवल बन गया। 2 दिन पहले इत्थे रात नूं बारबीक्यू का एक मेला सी, ठीक है, और कारकुनान के एजाज़ च बारबीक्यू किया, पथूरा पार्टी चलती रही, खाना पीना क्रिकेट गेम्स गपशप और दूर दराज तो आए हुए लोग आपस में मिल के एक कर रहे हैं। तो मैं समझना है जो जोश और जज्बा है हुकूमत शिकस्त नहीं दे सकती। अच्छा सर, हुकूमत नूं हर सूरत दे विच वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नूं फौरी तौर पर हाफिज़ नीमो रहमान साहब के जोड़े मुतालबात ने मनने हो। ठीक हो गया। अच्छा कैसर भाई, मैं देख रहा कि वैसे तो महंगाई तो लोग बिजली के बिलों तो भी परेशान ने, पेट्रोल ज़्यादा फोकस लेवी टैक्स से क्यों है जमाते साहब? देखो लेवी टैक्स का इन्होंने एक हदफ मुकर्रर किया सी जिहड़ा कि पूरा हो चुका है। ठीक है, उस तो बाद भी ये 16-1700 अरब रुपया जिहड़ा ना आवाम तो निचोड़ चुके हैं। ठीक है, और माजी च जो असीं वेखने आ जिन्नियां भी हुकूमतां ने उस लेवी का हिस्सा जरूर रहा है। हुकूमत के अखराजात वास्ते टैक्स लिया जाता है तो बड़ा नॉमिनल जिहा हुंदा सी, लेकिन हद है यार 125 रुपये तो ज़्यादा तुसीं लेवी पा दिओ, ਉਹਦੇ ਤੇ दीगर टैक्स पा दिओ। ਤੁਸੀਂ इंटरनेशनल मार्केट का हिसाब तो लाओ कि पर बैरल जी कास्ट पेट्रोल की कितनी आ रही, वो मुताबिक तो ਤੁਹਾਡਾ पेट्रोल 200 तो भी थले होना चाहिए। हाफिज़ नीमो रहमान साहब ने इसे वास्ते मुतालबा किया है कि 200 सवा 200 के करीब कीमत करो कि हुकूमत के जड़ियाँ जरूरियात ने वो भी पूरियां होंदियां रहन और आवाम के उत्ते ज़्यादा बोझ ना लद्या जाए। असीं वेखने जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सी, पेट्रोल की कीमत पर बैरल कास्ट और डॉलर में अगर वह एनालिसिस किया जाए तो समझ आती सी कि बड़ी मुनासिब लेवी टैक्स और दीगर टैक्सेस के बावजूद एक कीमत बड़ी मुनासिब सी। और 87-88 रुपये तो ਤੁਹਾਨੂੰ पेट्रोल जो लीटर मिल रहा सी और ਤੁਹਾਡਾ डॉलर जो 115 रुपये का सी। फिर जो आई इमरान खान साहब की हुकूमत तो फिर असीं वेख्या कि पर बैरल कास्ट जी है वो इन्नी सी जिन्नी अज है। लेकिन तुहाडा जिहड़ा डॉलर सी वो थोड़ा जिहा महंगा हो गया सी और तुहाडा जिहड़ा पेट्रोल है वो 150 तो उत्ते नहीं गया। अगर वो फर्क कढ़ लिया जाए, उन्होंने उस तरीके लागू कर लिया जाए कि डॉलर की कीमत ज़्यादा है और उदों डॉलर की कीमत घट सी, वह फर्क कढ़ के नवी कीमत बनाई जाए तो आराम नाल हुकूमत 200 तो थले आ सकती है। और वो लेवी भी मौजूद होएगी, टैक्सेस भी मौजूद होंगे जी हुकूमत को चलाने वास्ते पैसे चाहिए वो। लेकिन जुर्म की इंतहा है, तुसीं तो लोगों की कमर तरोड़ दी है। जोड़े बंदे ते ज़कात नहीं लगती उत्ते भी लेवी लगी, जोड़ा बंदा 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों नहीं खवा सकता ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 200-400 रुपया लेवी टैक्स की मद च लै रहे हैं। इस वास्ते हाफिज़ नीमो रहमान साहब का मुतालबा है कि ज़ालमाना टैक्स है लेवी है बल्कि जगह टैक्स इनू खत्म करना। अच्छा कैसर भाई, फर्ज करो कि यह मुतालबा पूरा हो जाता है, तुसीं सोचा की होया कि किहड़े मुतालबात पूरे हो जाते असीं धरना खत्म कर देंगे और इस तो इलावा तुहाडे किहड़े मुतालबात ने जिहड़े मेन ने? देखो ये मुतालबा तो सरे दस्त है, नंबर 1 है। ठीक है, ये जोड़े पूरे पाकिस्तान च धरने ने इस मुतालबे की बुनियाद पर ने, चारों धरने। ये साडा मुतालबा पूरा होवे, हाफिज़ नीमो रहमान साहब इन्हां धरनियां नूं कॉल ऑफ करनगे, वो करनगे। ठीक है। दूसरा है कि जोड़े साडे दीगर मुतालबात ने, साडी बिजली के उत्ते एक पूरी कैंपेन चल रही है। 2 साल पहले असीं 14 दिन का धरना भी किया सी
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IPPs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 7-8 ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾਂ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਚਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੱਲੇ ਤੇ ਲੱਲੇ ਔਰ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਤਵਾਨਾਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ LPG ਹੈ, LPG ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ ਫੀ ਲੀਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 480 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ में ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੱਤੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 909 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਕੁਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ? ਓਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਨਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, IPPs ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੇਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਅਤਾਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਜ਼ੇ 2 ਟੋਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਬੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਲੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ PTI ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਗਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੰਤਹਾਬੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਪਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ इंशाल्लाह जी उम्मीद ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਪੂਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ 'ਚ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਖਵਾਤੀਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।